ہمارے تمام مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، اس فتوے پر عامل ہیں، عمل کنندہ ہیں کہ شیخین کے بارے میں زبان کو بند رکھو، کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کہو، اس لیے کہ مسلمانوں میں فساد پھیلے گا۔ ہمارے سارے مجتہدین کا حکم ہے کہ خبردار نامناسب جملہ شیخین کے بارے میں کہنا یہ شرعاً حرام ہے۔ اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ دونوں باتوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ نہیں کہیں گے، مگر یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل علی کی ذات ہے۔ ہم بعد از پیغمبر اگر کسی کو نمونہ عمل مانتے ہیں تو مولا علی کو مانتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ سمجھے نا بات کی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ نے شیعہ عالم دین مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کا کلپ سنا، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ شیخین کے متعلق کوئی نامناسب جملہ نہیں کہا جائے گا، ان کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آئیڈیل شخصیات ہیں۔ تو میں مولانا صاحب سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں، چلو اس بات کو تو آپ نے تسلیم کیا ہے نا کہ ہمارے اکابرین کا فتویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کی جائے گی۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ آپ نے کہا کہ وہ ہماری آئیڈیل شخصیات نہیں ہیں، تو مولانا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے آئیڈیل ماننے یا نہ ماننے سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ الحمدللہ جمہور اہل اسلام اور اہل سنت ان دونوں شخصیات کو اپنی آئیڈیل شخصیات مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ تعالی، آپ نے اپنے کلپ کے اندر کہا تھا کہ ہم اہل بیت کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، تو الحمدللہ ہم سنی بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت بھی اہل بیت کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اور اہل بیت نے جن کو اپنا آئیڈیل مانا، ہم سنی الحمدللہ ان کو بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں مولانا صاحب آپ ہی کی امہات الکتب سے یہ ثابت کروں گا کہ اہل بیت میں سے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام شخصیات نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا آئیڈیل مانا۔ سامعین عزیز وقار، اس سلسلے میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں شیعہ مذہب کی حدیث کی چوٹی کی کتاب ہے معانی الاخبار، لکھنے والے شیخ صدوق قمی ہیں، اور سامعین عزیز وقار یہ کتاب چھپی ہوئی ہے بیروت لبنان کی، شیعہ ہی کے مکتبہ سے یہ کتاب شائع ہوئی، اور سامعین عزیز وقار اس کا صفحہ نمبر ہے جی 354، روایت کا نمبر ہے 102، اور یہ روایت امام جعفر صادق سے مروی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لما نظر الی الثانی وهو مسجع بثوبه ما احد احب الی ان القى الله بصحیفۃ من هذا المسجع۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن میں ملبوس دیکھا، یعنی آپ کا جنازہ دیکھا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جب میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میں ایسا نامہ اعمال لے کر جاؤں جیسا نامہ اعمال لے کے عمر ابن خطاب جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی شان ہے حضرت عمر ابن خطاب کی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جیسی شخصیت فرما رہی ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو ایسا نامہ اعمال لے کر جاؤں جیسا نامہ اعمال عمر ابن خطاب لے کر جا رہا ہے۔ من حاضل مسجع،
من हाज़ल मुसज्जा, ऐसा नामा आमाल लेकर जाऊं जैसा नामा आमाल उमर इब्न खत्ताब लेकर जा रहा है। सामीन ज़ीवकार, जरा मैं यहाँ ठहर के ये बताना चाहता हूँ कि जब हजरत अली ने ये कहा कि मैं चाहता हूं ऐसा नामा आमाल लेकर जाऊं जैसा नामा आमाल अल्लाह की बारगाह में उमर इब्न खत्ताब लेकर जा रहे हैं, तो आपको आइडियल समझा तो तभी कहा ना, आइडियल समझा तो तभी कहा ना। तो मौलाना को मैं ये बताना चाहता हूं, मौलाना आपके आइडियल मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ेगा। हजरत उमर को आइडियल हजरत अली की जात मान रही है, हजरत अली आपको आइडियल मान रहे हैं, और हम आले सुन्नत के लिए हजरत अली अल मुर्तजा का फरमान काफी है, क्योंकि हजरत अली उनको आइडियल मान रहे हैं। इससे अगला हवाला, ये मेरे हाथ में फिर शिया की हदीस की चोटी की किताब है जिसका नाम है कश्फुल हुम्मा, कश्फुल हुम्मा, दारे मुर्तजा की ये छपी हुई है। लिखने वाले अली बिन ईसा शिया के चोटी के मुहद्दिस हैं, पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर इसका सामीन ज़ीवकार 162 है। 162 सफ़ा के ऊपर क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि जब हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दरमियान जब सुलह हुई, तो उस वक़्त सुलह की शरायत में से एक शर्त इमाम हसन मुजतबा ने यह भी रखी कि आप अपनी हुकूमत के अंदर फैसले इस तरह करेंगे। वो कौन सी शर्त है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। फरमाया बिकिताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिल्लाह, फिर फरमाते हैं वसीरतिल खुलफाए राशिदीन, वसीरतिल खुलफाए राशिदीन। फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया को इमाम हसन मुजतबा, तवज्जो से सुनिएगा, तमाम शिया भी तवज्जो से सुने, तमाम अहले सुन्नत भी तवज्जो से सुने और खुद फैसला करें। इमाम हसन मुजतबा हजरत अमीर मुआविया को फरमा रहे हैं कि आप कुरान के मुताबिक फैसले करेंगे, मेरे नाना की सुन्नत के मुताबिक फैसले करेंगे और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के मुताबिक फैसले करेंगे। कौन फरमा रहे हैं? इमाम हसन, जो नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं, आइडियल समझ रहे हैं, तो तभी तो अमीर मुआविया को कह रहे हैं कि जब फैसले करना तो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के मुताबिक करना, अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत के मुताबिक करना, उमर की सुन्नत के मुताबिक करना, हजरत उस्मान की सुन्नत के मुताबिक करना, हजरत अली की सुन्नत के मुताबिक करना फैसले। सामीन ज़ीवकार, ये था मेरा दूसरा हवाला। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि मौलाना आपके आइडियल मानने या न मानने से शेखैन की शान में फर्क नहीं आएगा। उनको इमाम हसन मुजतबा अपनी आइडियल शख्सियत मान रहे हैं, उनको मान रहे हैं हजरत इमाम हसन मुजतबा के वो हमारी आइडियल शख्सियत है, और हमारे लिए इमाम हसन मुजतबा का फरमान काफी है। तीसरा हवाला, सामीन ज़ीवकार, बहुत बड़ा हवाला, ये मेरे हाथ में शिया की चोटी की किताब है अल फुतूह, और बैरूत लबनान की ये छपी हुई है, और इसके लिखने वाले शिया के चोटी के मुहद्दिस, चोटी के मुअर्रिख अल्लामा अहमद बिन आसम अल कूफी हैं। अल्लामा अहमद बिन आसम अल कूफी हैं। जिल्द इसकी सामीन ज़ीवकार 5 है, बैरूत लबनान की ये छपी हुई है, सफ़ा नंबर 23 है। अब मैं इमाम हुसैन का हवाला पेश करने लगा हूं, और सामीन ज़ीवकार तवज्जो से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा हवाला है। इमाम हुसैन, उनका मकसद बता रहा हूं, वो करबला किस लिए गए थे? अपने भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को जो उन्होंने वसीयत की, वो पढ़ने लगा हूं। जब आपसे पूछा गया कि आप करबला क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं, तो आप फरमाते हैं बिसीरत जद्दी मोहम्मद वसीरत अबी अली इब्न अबी तालिब वसीरतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। फरमाया दीन के अंदर जो बिगाड़ यजीद ने पैदा कर दिया है, मैं करबला इसलिए जा रहा हूं ताकि अपने नाना की सुन्नत को जिंदा करूं। मैं इसलिए जा रहा हूं अपने बाबा अली अल मुर्तजा शेर खुदा की सुन्नत को जिंदा करूं। और अगले लफ्ज मौलाना नकवी साहब तवज्जो से सुने, शिया सुन्नी सुने, फरमाया इसलिए करबला जा रहा हूं ताकि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को जिंदा कर दूं। मकसद हुसैन ये है, इसलिए जा रहे हैं।
इतनी अजीम शान कुर्बानी हुसैन ने इसलिए दी कि हजूर की सुन्नत को जिंदा करें और हजूर के सहाबा खुलफा राशिदीन की सुन्नत को जिंदा करें। सामीन ज़ी वकार, मैं जरा ठहर के ये कहना चाहता हूँ, हुसैन ने उनको आइडियल समझा तो इसलिए तो कहा ना मोहम्मद हनफिया को वसीयत की कि मैं इसलिए जा रहा हूँ करबला कि मैं जाकर खुलफा राशिदीन की सुन्नत को क्या करूं, जिंदा कर दूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन्हीं हवालों पर मैं इख्तिसार करता हूं, बात तवील हो जाएगी कि मौलाना आपके आइडियल मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत शेखैन को, खुलफा राशिदीन को हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा आइडियल मान रहे हैं, हजरत इमाम हसन आइडियल मान रहे हैं, इमाम हुसैन आइडियल मान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सुन्नी हैं, सीना ठोक के ये कह सकते हैं हम आले सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह हम खुलफा राशिदीन को भी अपना आइडियल मानते हैं और आले बैत को, नस्ल रसूल को भी अपना आइडियल मानते हैं। हमारे अकाबरीन ने तो हमें नारा ये दिया है, मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम तो आले बैत को भी अपना आइडियल मानते हैं और हजरात शेखैन को भी अपना आइडियल मानते हैं। मौलाना मैं आपको एक नसीहत करूंगा, हमारी ना माने तो कम अज कम अपने अकाबरीन की मान के सहाबा इकराम पर तान करना छोड़ दें। आपने खुद कहा है कि हमारे अकाबरीन का फैसला है, शेखैन के ऊपर किसी किस्म का तान नहीं किया जाएगा, उनके मुतल्लिक जबान को क्या किया जाएगा, खामोश रखा जाएगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।